बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि एक आदमी आ जिहड़ा अपनी सकी भैन दे कोल खड़ के ते सके भाणजे नूं गोलियां दे नाल छलनी कर दिंदा ते उन्हें उन्होंने क्यों गोलियां मारियां, उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। ते लो जी, जे चैनल ते नवे तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना। ये वाकया जिहड़ा पेशावर दा आ, किनाल टाउन दा, ते उत्थे एक 40 साला आदमी हुंदा जिहदा नाम हुंदा अल्ताफ। अल्ताफ 20 साल दी उम्र हुंदी आ जदों सऊदी अरब चले जांदा। जाके सऊदी अरब बड़ी कमाई करदा, दिन रात मेहनत करदा, अपने पैरां ते खलोंदा, घर बार अच्छा बना लैंदा। ते फिर इहदे घर दे कहंदे ने कि तेरी उम्र जिहड़ी आ हुण 35 साल हो गई आ, तू इस तरह करके पाकिस्तान आ जा ते तेरी असी शादी कर लईए। इहदे घर दे फिर रिश्ता लभ लैंदे ने। एक नादिया नामी लड़की हुंदी आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਦੀਆ ਜ਼ਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, अपनी बीवी दे नाल गुजार के ते वापस चले जांदा सी। ते जान लगा ये अपने एक भाणजा सी, इहदा सका, उहदा नाम सी रऊफ। रऊफ दी अम्मी दा नाम सी मरियम, जिहड़ी अल्ताफ दी सकी भैण। ये अपने भाणजे नूं कहंदा तू ना अपनी मामी दा खास ख्याल रखी ते इहनूं ना सौदा सलफ वगैरह लिया दिया कर, जदों कोई परेशानी होवे तैनूं बुलावे तू घर दे काम कुम कर दिया कर। और रऊफ ने कहा मामू तुसीं परेशानी ना लवो ते मैं सारा ये काम देख लांगा, इहनूं कंट्रोल कर लांगा, सौदा सलफ जो भी होएगा मामी जिहड़ा भी काम कहेगी मैं कर दिया करांगा। इस तरह रऊफ जिहड़ा ਉਹ अपने मामे दे घर मामी दे कोल, नादिया दे कोल काफी आना जाना उन्हें शुरू कर दिता। आस्ता आस्ता उहदी सैटिंग उस मामी दे नाल हो गई। हुण ये जिहड़ा अल्ताफ आ, इहदा एक बहुत जिगरी यार हुंदा, वो पिछों फोन करदा सऊदी अरब कि अल्ताफ यार तेरा जिहड़ा भाणजा आ ना, ये सारी सारी रात तेरे घर रहिंदा। ये क्यों रहिंदा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ऐसी कोई गल नहीं हैगी, ये मेरा भाणजा आ, कोई गल नहीं, अगर रात रहिंदा या कोई हो सकदा कोई काम होवे इस वजह ना आया होवे, ऐसी कोई गल नहीं। ते ਉਹ दोस्त ਜਿਹੜਾ चुप कर ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ फिर फोन चुकदा अपनी बीवी नादिया ਨੂੰ करदा, ਕਹਿੰਦਾ कि ਇਹ रऊफ ਜਿਹੜਾ मैं सुनिया पता लगा कि सारी सारी रात ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ टाइम गुजारदा। ਉਹਦੀ बीवी ਜਿਹੜੀ नादिया ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਰੁੱਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਅਲਤਾਫ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਲਤਾਫ ਵੇਖਦਾ, हैरान हो जाता और कहता कि यार ये जिहड़ा दोस्त आ ना, मैनू बिल्कुल सही कहता, ये गलत नहीं कहता, ये मेरी बीवी जिहड़ी है ना, ये मैनू चक्कर दिंदी आ, झूठ बोलदी आ। वो चुकदा बीवी नू फिर फोन करदा, बीवी जिहड़ी आ वो पिंडे ते पानी नहीं पैण दिंदी, आऊं बताऊं कर, ये वो नहीं, ये गलत आ। ते वो कहता चलो ठीक आ। उन्हें फिर अल्ताफ ने सऊदी अरब दे विच एक प्लानिंग बनाई कि उन्हें अचानक टिकट पाकिस्तान की कटाई ते आके घर जिस वेले पहुंचदा, किसी ने दस्या भी मैं अज आ रहा। रात के टाइम उतरदा, 3 बजे घर जिस वेले पहुंचदा, दरवाजा खड़कांदा तां अगे रऊफ जिहड़ा उहदा भाणजा ओह घर पिया ते ओह अपनी बीवी नूं वाहवा बोलदा, तू मैं करदा, कहंदा कि तू तां कहंदी सी रऊफ जिहड़ा इधर आंदा नहीं हैगा,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਰਊਫ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੌਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਅੰਮੀ ਇਹ ਰਾਤੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਸਣਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਲਤਾਫ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਟਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਦੀਆ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਭਜਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 3 ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਅਲਤਾਫ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਊਫ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਰਊਫ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਆ 9 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰਊਫ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਫਾਇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਕੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਲਤਾਫ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾ ਅਵਾਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛਲਣੀ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਲਤਾਫ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਕੇਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।